بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة وصائر الصالحين، ثم سيدنا عبد الله وآل رسول الله سيدنا آمنة بنت وهب، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة رضي الله سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما، ثم سيدنا علي زين العابدين، سيدنا محمد الباقر، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا علي الوريدي، سيدنا علي الرضا، سيدنا موسى الكاظم وسائر ذرية الحسنين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى المقدم محمد بن علي بن علي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي، ثم إلى عمر بن عبد الرحمن الطاش علي بن راس بن حداد بن حمد الحبشي عبد الله إدريس أبو بكر عني أبو بكر محمد السقاف، وخصوصا إلى روح شيخنا وملاذنا سمعة الأستاذ الإمام الحافظ المسجد القدس الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه خاصة، إلى رشان الإمام الحافظ القدس الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه خاصة، ثم إلى الرحبة بالشريف أمهاني والشريف حوض من الشريف بازار في تربة الإمامين، ثم إلى روح مولانا الشريف ذات الله ورحمة الله بالني جندرة الملك إبراهيم النقري مولانا بونه مولانا درجة مولانا كالي جوا مولانا مرة مولانا قدس مولانا رادن بادا، ثم إلى روح مولانا جماد الكبرى، وإلى روح مولانا إسحاق، وإلى روح مولانا مغربي جميع تقدم ومطهر من جميع أولياء تسعة، ثم إلى كل ولي وولية مشر من مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، ثم إلى رصاحب المولد الحبيب الإمام الكتب علي بن محمد الحبشي، إلى رصاحب البلدان الإمام البوسري، ثم إلى جميع الكتب التي قرأناها مقره الأولاد والأحباب، إلى أرواحهم جميعا الله ينفعني وإياكم الذرية والأحباب، ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر الأدرس وجميع ذلك في جاكرتا، ثم إلى روح الحبيب سعد بن جندان عبد الرحمن الحبشي علي بن سلام العطاس، ثم إلى جميع ذلك في جاوة الشرقية والوسطى الغربية جميع الكون أجمعين، ثم إلى جميع ذلك في معلا جميع ذلك في الشبيكة جميع ذلك في البقيع، ثم إلى روح جميع أوليائك في بشار، ثم إلى روح جميع أوليائك قبر فكر مقدم اسمه إيه ده؟ لا قبر زنبل جميع ذلك في الزنبل والفرات والأقدر، ثم إلى روح مناوض لهم ترتيب دائما، ثم إلى روح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجال والأبدال والأغواث وأهل النوبة وأهل الدرك ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وجداتكم، إلى أرواح موتانا ومن مات في هذا اليوم من المسلمين والمسلمات، الله يغفر الجميع ويدخل الجميع في مغفرته وفي رحمته، ينفعني وإياكم بركات النصر عليهم وأنوارهم وعلهم من أفاد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habib Ahmad insyaallah sebagaimana biasa baca burda, saya beri mukadimah sedikit.
Jadi begini, karena ini pengajian rutinan khusus, jadi kalau dipakai ngaji ya nggak mungkin ya di sini, mustahil, terlalu panjang. Jadi insya Allah saya niat bikin khulasah tentang yang dulu diajarkan oleh Al-Imamain. Ditolong diingatkan, Ustaz Farhan ini rapi kalau ngumpul-ngumpulkan. Itu alhamdulillah bahan-bahannya sudah lengkap. Di tiap taklim satu, tiap taklim satu, tiap taklim satu. Lah Ustaz Imam dulu itu ngajarkan itu lama, bertahun-tahun. Saya hadir. Dan namanya majelis thariqah. Jadi ada yang umum, ada majelis thariqah. Kalau kitab yang dipakai dulu namanya Masalikus Sawiyah. Tapi setahu saya Ustaz Imam lebih banyak pemahaman-pemahaman beliau sendiri. Sebab setiap orang yang sudah wasil itu haram taklid. Saya ulangi lagi, ini terutama penting buat yang kiai-kiai ini, jangan Maman, Habib Soleh apa. Ditolong dipahami ya. Setiap wali, mursyid yang wasil itu haram taklid. Bukan taklid fikih ini, bukan. Untuk thariqahnya, suluk ke Allah Ta'alanya. Itu diharamkan taklid. Jadi Ustaz Imam sama Imamul Habr itu ya punya thariqah sendiri. Ya tetap thariqah alawiyah, resminya tetap ya. Tetap resminya thariqah alawiyah. Sahih wala ya sahal. Lain-lain pemahamannya Ustaz Imam itu beda wallah. Jadi nih saya kasih contoh satu. Beliau punya murid ya. Itu yang dibeat polisi, TNI, masuk ke kantor polisi langsung suruh berdiri. Langsung disumpah masuk thariqah alawiyah. Masih ingat kan itu ya? Itu tokoh-tokoh agama waktu itu bingung, apa ini? Ini belum tentu sholat kan orang awam itu. Kalau Kristen sih enggak, asal Islam hal itu dulu itu langsung. Setelah saya pelajari, jadi nggak taunya thariqahnya Ustaz Imam itu begini, diambil ujung gitu. Orang itu pasti mati kan. Ya orang awam suruh puasa tiap hari, suruh ini udah nggak mungkin lah, suruh baca ini sekian ribu itu buat khawas. Jadi diambil ujungnya oleh beliau. Diambil ujungnya apa itu? Siapa yang dibeah oleh beliau akan menuju ke pintu husnul khatimah. Fitnahnya ya besar, jelas. Fitnah sih luar biasa waktu itu. Tolong yang bawa HP tolong dimatikan ya. Siapa sih itu? Eko ya. PDI-nya datang. Ada orang PDI hadir. Tidak apa-apa, PDI-nya dibeat nanti masuk thariqah juga. PDI apa aja pokoknya muslim dibeat. Saya tidak anti PDI lah, biar anti PDI, mau PDI, mau apa lagi itu, P3, mau PKB, semua yang mau masuk thariqah ayo sudah bismillah. Yang penting akhiratnya selamat. Tapi yang dijaga oleh Ustaz Imam di setiap majelis pasti ada mengontakkan hati kepada Allah Ta'ala. Qasim ini pasti ingat, sebab kalau naik ke atas ke kamar beliau dulu, sekarang mungkin lupa, saya masih ingat. Itu kata yang mulia tadi, kontak persunlek, ingat gak? Kontak preudehlek. Itu maksudnya pokoknya nyambung, itu pasti itu sampai nangis. Bukan pura-pura nangis ya pura-pura untuk latihan nggak apa-apa, sampai nangis. Ada rahasia di situ itu, ada rahasia. Wa kullu dam'atin kharajat min 'ainika min khasyatillah khairun laka min ibadati 70 sana. Itu yang dijaga sama beliau. Jadi buat nurunkan rahmat. Di situ orang-orang didoakan supaya husnul khatimah, khalas. Itu thariqahnya yang mulia itu diambil ujung. Syarat pertama untuk masuk ke thariqah Ustaz Imam itu beat. Ini nggak ada yang teruskan. Saya bisa membeat thariqah alawiyah, tapi bukan jalur beliau, bukan dari beliau, anak-anaknya nggak ada yang dikasih. Tapi jalur beliau syaratnya berat, harus ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Dari jalur lain saya banyak, dari jalur beliau enggak. Jadi akhirnya saya pikir-pikir ya apa biar tetap nyambung. Ya ada namanya mursyid wirid, ijazah aurat itu bisa kalau itu. Sama aja sih, nyambung. Hanya kalau beat langsung ke Al-Imamain dulu, waduh, itu jaminannya dulu
Ini cerita ya. Ada satu Habib jam 1:30 malam itu datang dari Bogor minta beat. Tidak tahu Saudara Imam dapat isyarat apa kok mau keluar, akhirnya ditemui di beat. Habis itu minta lagi, pokoknya saya pulang harus jadi ahli sir. Bukan kurang ajar ini orangnya. Saya minta beat, nomor 2 pulang ini harus langsung jadi ahli sir. Apa kata Saudara Imam? Lu kamu masuk Thariqah Alawiyah, saya beat, itu otomatis sudah langsung menjadi ahlus sir. Jadi makanya masuk Thariqah penting. Kalau ada yang tanya, Thariqah yang paling bagus mana? Sama. Kalau saya punya pendapat sama. Itu jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sayyidi Waliullah Ad-Dahlawi, tapi di alam ruhani ya. Sayyidi Waliullah Ad-Dahlawi bertanya, ya Rasulullah, Thariqah Sufiyah mana yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah SAW, semuanya sama. Sama saja. Cuma kalau kalian mengambil isnad dari saya, wala fakhr, saya sudah ada isnad Jami'ut Thara'iq dari hasil keliling mulai umur 17 sampai sekarang, ada sudah lengkap Jami'ut Thara'iq. Tapi khusus Thariqah Abah saya malah saya nggak dapat. Suatu imam tidak memberi ijazah untuk talqin dan beat kepada murid-muridnya dan kepada anak-anaknya, yang diizinkan ijazah aurat, kalau itu ya dapat kalau itu. Jadi nanti saya ngasih ijazah ke Habib Yayat, Habib Ahmad, biar ijazah ke murid masing-masing biar tersambung. Soalnya repot, kalau nunggu saya ketemu Nabi Jagollo kayaknya nggak ketemu-ketemu, susah soalnya. Akhir zaman ini ketemu YouTube bisa. Tadi ada ketemu sorbannya Nabi mana? Kiswah Rasul mana? Bukan sorban, kiswah mana? Oh, itu nggak mau inti nggak dikasih sama Ahmad Yafi. Mau dikuasai barokahnya. Terserah. Hah? Boleh. Ya diambil aja, itu ada kiswah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti aja dimasukkan waktu Mahalul Qiyam aja, biar bukan punya saya, punya ini Habib ini siapa namanya? Ini bangsa apa ini? Punya Habib Faisal As-Segaf. Insyaallah sahih. Jadi begitu. Jadi nanti harus tersambung sanadnya. Nah, kalau aurat thariqahnya Saudara Imam itu ya yang sudah biasa dibaca itu. Maghrib, rotib, subuh, wirdul latif. Hariannya mungkin yang kalian belum tahu itu hariannya ada ba'da shalah ya latif 129, tidak mampu subuh maghrib. Kalau hariannya itu, ini mungkin yang kalian belum tahu itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100, Allah 100, Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100. Itu buat tingkat pertama. Kalau sudah rutin naik lagi 500, rutin naik lagi 1000, akhir sudah itu. Terus nanti ada ijazah, kalau ini dari Imamul Habr yang harus diamalkan seumur hidup 1 kali. Ya Latif 16.600 berapa? 129 kali 129, 16.641 ya. 16.000 itu isnadnya saya dapat dari almarhum Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon. Beliau dari Imamul Habr langsung itu. Jadi kalau orang yang mengambil ijazah dari Imamul Habr semua itu suruh ngamalkan seumur hidup cukup 1 kali. Biniyah husuli ilmin nafi'. Supaya ilmunya itu bukan di mulut, diamalkan. Ilmu mulut mah gampang. Biar enggak jadi ilmu lisan. Di tiap dapat ilmu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Itu seumur hidup cukup 1 kali. Nanti ada 1 lagi, saya lupa itu. Yang seumur hidup 1 kali ada lagi apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlahnya yang saya lupa itu. Saya lihat lagi catatannya. Nah, apa tujuannya ini? Nih, biar ngerti ini. Orang hidup itu setiap hari pasti digoda oleh syaitan. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Yaumiyan itu. Kata Imam Ghazali, kita melawan setan 1 saja nggak kira menang. Jadi jangan ente yang lawan, cari bantuan. Udah kita nggak kira menang sudah. Ente tahu dulu ada petinju yang badannya gede itu, Mick Tyson tuh.
Ya 1000 Mike Tyson sama iblis satu masih menang iblis. Nah ini setannya banyak ini orang Thariqah itu. Nah, karena itu para guru itu memberi wirid. Begitu wirid ini dibaca, saya pernah dengar pembahasannya gurunya Ustaz Farhan Habib Umar bin Hafid. Begitu baca itu ibarat kabel langsung nyambung. Nah, mereka nanti yang nolong kita itu. Rijalus silsilah al-mu'an'anah. Saya ijazah dari fulan itu terus tuh begitu kita baca wiridnya gerak gitu. Lah beliau-beliau ini yang bantu. Namanya fuyudat, bantuan. Paham ya? Ini per hari, 1 hari tidak dibaca, kata Imam Sya'rani, berarti kamu telah memutuskan kabel tadi. Makanya ada wirid wajib, ada wirid sunnah di Thariqah itu ya, ada wirid wajib. Wirid wajib yang saya ngomong tadi itu. Contoh, sekelas Al-Habibul Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Waktu beliau belajar di Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan itu ulama kelas dunia, pengarang Dahlan Alfiyah, Dahlan Jurumiyah, top sudah, luar biasa. Allamah, malah boleh dibilang a'lamu Syafi'iyah fi zamanih. Habib Ahmad bin Hasan dibilang, tapi ini ahli zahir, bukan saya bilang beliau enggak wali sih, tapi ahli zahir. Habib Ahmad bin Hasan, utrukil aurat watlubil ilm. Kata Habib Ahmad, ratib hadar ratib, kata so nurut, enggak baca, malamnya datang Jaddu Sahib Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Attas, dimarahi, diancam. Lema tagra, ikra. Tetap nggak baca. Malam kedua sampai berapa malam datang terus, akhirnya beliau baca. Nah, kenapa? Ada rahasia pada situ. Seandainya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tidak membaca, putus. Meskipun harian ya, putusnya masih harian. Ini kiswahnya, nanti pas mahalul qiyam aja. Mahalul qiyam. Saya ulangi ya, jadi begitu, nanti tolong supaya dicatat. Coba Mat, besok item biar enggak ganggu Pak. Dan nanti wirid hariannya biar dirapikan itu. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi fit Thariqah Ali Abi Alawi, bilang qabiltul ijazah. Juga yang ikuti taklim lewat YouTube yang mau ngambil sanad silakan, sudah saya terangkan tadi ya, dari abah saya isnad Thariqah tidak dapat, baru dapat wirid, tapi kalau dari masyayikh yang lain alhamdulillah sudah. Saya kasih ijazah lagi, ajaztukum fi jami'it turuqi ilallah, bilang qabiltul ijazah. Jadi isnadnya biar banyak. Itu bukan buat keren-kerenan, buat asik-asikan, bukan. Biar banyak itu, biar yang membantu kita melawan hawa, nafsu, syaitan, dunia ini banyak. Udah ya. Nah, tanda-tanda orang yang thariqahnya itu diterima, nah nanti muncul itu, nanti kaget nanti muncul mimpi ini, ada yang mimpi Nabi, minimal itu mimpi Ustadz Imam, Mamul Habr, Habib Umar, nanti mulai datang itu yang begitu-begitu, asalkan tidak maksiat. Ada orang bilang, saya sudah masuk thariqah, sudah baca, enggak ada isyarat sama sekali. Loh, ente masih lihat TV yang harim-harim itu? Masih, ya bukan salah thariqahnya, salah intinya. Ente kalau utang bayarnya masih susah, masih, ya Allah. Paham ya? Itu sering terjadi itu. Jadi ini diteliti. Guru itu tidak memberi fuyudat mustahil. Nggak mungkin sudah, rijalus silsilah pasti. Cuma kata Imamul Habr, gelasnya jangan ditutup. Ini beliau ngasih, ditutupnya pakai apa? Masih, tidak ada lagi sudah. Hijabnya itu ya maksiat itu. Nah tujuannya puasa itu apa? Nah ini kenapa saya nyuruh khawas, ashabi khawas, nggak umum, untuk puasa tiap hari? Ngurangi itu. Satu, ngurangi maksiat, terus mengamalkan hadis wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamahuha. Bukan thariqahnya itu puasa itu thariqah, bukan, itu mah untuk mempercepat saja. Yang harus tidak boleh ditinggal itu ijazah. Itu tanpa ijazah nggak bisa itu.
ijazah, masuk dulu. Nah, itu tadi yang saya terangkan tentang Ustadzul Imam, nihayah yang beliau cari husnul khotimah buat talamid kan, itu nihayah. Di akhirat ini yang paling penting. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Itu tujuan akhirnya, itu kita biar kumpul sama Syekhna al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih. Allahumma amin ma Syekhna al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil-Fiqih. Jadi kita mendatangi Habib Husain luar Batang diterima, mendatangi Maulana Syarif Hidayatillah di akhirat diterima, mendatangi Habib Muhammad bin Abdurrahman diterima. Ada yang bilang itu Imam Busiri di sana, kita datang. Itu mereka nggak kira nanya, ada tanda di sini tuh, orang-orang Thariqah Qadiriyah, Nasyabandiri, Alawiyah itu ada di sini. Diterima. Itu tujuannya, itu ke sana. Nah ini nggak bisa didapat dengan ngaji kitab, nggak bisa. Lain jalur itu. Ngaji kitab dapat ilmu lahir, ngaji thariqah itu urusannya madad dengan ridho guru, itu dua itu aja. Madadul masyayikh sama ridhonya para guru. Allah yanfa'ani wa iyyakum bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah 'ala dawam dunyan wa ukhra. Kalau kita mau sempurna ke guru nggak bisa. Untungnya di Mamen tuh banyak di kalam-kalam bilang tidak mungkin memutuskan hubungan dengan murid-muridnya. Fadhal Habib Ahmad.